All right. All right, I'm going to invite Anna to start our meeting. Аня, починай. Все, трансляція вже розпочинається, і ми раді всіх вітати. Сьогодні новий день, наша нова зустріч з учасниками, учасницями і чудовими терапевтками і терапевтками Інституту травми Сполучені Штати Америки. All right, I'm going to invite Anna І to сьогодні ми будемо start our meeting. відповідати на ваші запитання. So Anna just welcomed everyone to our new session on this new day today, and we are very grateful and happy to have all of you from the Trauma Resource Institute here today on the call. Thanks for coming, thanks for your support, and we are looking forward to start this conversation. Okay. Well, thank Anna for her introduction, and we welcome everyone to the meeting today. And I want to introduce our team today from TRI. We have Irina and Tanaz and Stephanie and Nancy and Ron and Kalena, and I think you've met us all before. So we are here again for all of you. Thank you. Елейн, дякую тобі, Аня, за початок сесії. Сьогодні з Інституту травми з нами працюють усі знайомі обличчя. Елейн, Ірина, Танас, Стефані, Ненсі, Рон і Калина. Okay. So I'm just wondering if perhaps we could start by just a moment today of remembering those things in our life, or what else are true, is what uplifts you, what gives you strength, what gives you hope. Елейн пропонує почати сьогоднішню сесію з хвилинки стишення і пригадування того, що додає нам сили, що додає нам надії, що нас підтримує, тобто загалом, що дає відповідь на запитання, що ще правда. And then invite people, Natalia, to notice the sensations that are neutral or pleasant on the inside as they think about one of the answers to those questions. І поки ви шукали відповіді на одне з цих запитань, спробуйте звернути увагу на нейтральні або позитивні самовідчуття на рівні тіла. So today, what we would like to do is more or less invite people to see if there's questions, those that might be listening on YouTube, if Anna's or one of you is following that. We have a small group today on Zoom, but if there's any particular question or comment that people want to make right now, we want to invite people to be able to do that. Так, Елейн пропонує, нас сьогодні небагато в Zoom, каже вона, але нас, можливо, дивляться більше людей на YouTube, і пропонує поставити запитання або коментарі, якщо є в когось із наших глядачів і глядачок, щоб ми могли розпочати нашу сесію. So see if anyone has a comment or a question. Друзі, ви можете написати або поставити запитання тут, або зараз я відкриваю сторінку підтримки і дивлюсь, чи немає тут запитань. Anya is about to see if there are any questions on the YouTube channel. Друзі, ви можете. Так, я поки що не бачу запитання, у нас тут в прямому етері,
То якщо ви не проти, перше запитання я можу поставити від учасниці, яка написала мені в приватні запитання, яке було у неї. Anya says there are no questions or comments on the YouTube or here, but she has a question she received earlier from one of the viewers as a private message. So if you don't mind, she might read that out loud. Okay, please do. Аня, будь ласка. Запитання стосується наших волонтерів. Я думаю, всім відомо, скільки робить волонтерський рух в Україні. Вони і допомагають Збройним силам України, і допомагають людям, які переїхали, і влаштувати своє життя на новому місці не тільки в Україні, а й за кордоном. Вони допомагають людям, які знаходяться в містах, які під постійними обстрілами. Вони закуповують продукти, ліки, передають їх людям, розвозять під обстрілами, потрапляють дійсно в страшній і дуже небезпечній ситуації. Тобто люди, які зараз працюють в волонтерському русі, вони безкоштовно вдень і вночі допомагають Україні, наближуючи її до перемоги. So the question Anya read is about volunteer movement. We have this huge volunteer movement currently operating in Ukraine, and those people help solve different issues in different areas, starting from providing the armed forces with what they might need and not otherwise receive, help displaced persons and refugees to settle in their new locations. They help people in shelled cities to get them some food and medicine. They help Ukraine to win this war as soon as and as fast as possible. І ситуації бувають дійсно дуже різні. По-перше, це пов'язано напряму з небезпекою до життя. По-друге, це неймовірне навантаження. І по-третє, це дуже часто відчуття того, що б ти не робив, ти робиш недостатньо. Адже дійсно українці потребують зараз дуже багато допомоги. Збройні сили України також потребують допомоги. І питання постає ось в чому. Як не вигоріти в цій ситуації, як не втратити свою ефективність, як відновлюватись і взагалі як не потрапити ось в цю ситуацію, тобто в трикутник Карпмана, коли є агресор, є людина, яка спасає, і є людина, якій потрібна допомога. Як не потрапити в такий трикутник, як відчувати себе в зоні стійкості, і як не перегоріти на цій важливій роботі. And the question is, how do these people who get in different situations, which include sometimes a threat to their life, who feel immense pressure on themselves, who often have the sense of not doing enough because the needs are huge. So how do they? There's this list of points. How do they not burn out? How do they not lose their efficiency? How do they restore? How do they not get stuck in the Karpman's triangle? How do they stay in their resiliency zone in order to be as efficient as long as possible? Okay, so I think the first thing I would say is that there's so much, and Natalia, you've said this to me before, about, I was worried about you not getting some rest, especially when we were meeting every day. And please correct me if I'm wrong, but it's like there was a purpose and a meaning that being on the calls gave to you, that you were able to give your talent, really talent, of being able to translate from English into Ukrainian what we were trying to share to hopefully increase the well-being and reduce the trauma that people were experiencing. Yeah, so is that true? Let me translate that. Yeah. Whether it's true that there was the purpose, of course there was a purpose, there still is. Yes. Так, Ілейн почала відповідь на це запитання з
мого власного прикладу, ми з нею якось спілкувалися на початку, в перші тижні нашої роботи, і вона мене тоді запитувала, чи не втомлююся я, коли ми проводили щоденні сесії, і щодня доводилося приходити і перекладати, і вона мене запитувала, чи не втомлююся я, приходячи щодня на ці сесії. І я тоді відповідала, що, напевно, я вже не пам'ятаю, що в тому, щоб робити цю роботу, і, як Елейн каже, віддавати свій талант перекладацький на оце служіння, якщо так можна сказати, то в цьому є якась вища ціль, і це дає відчуття того, що я потрібна, відчуття того, що я теж долучаюся до якоїсь глобальнішої цілі. And so as you think about, this kind of, I guess I'm inviting you to think about this contribution that you've made. I'm just curious, is there anything that happens on the inside of you as you think about this? I mean, I have great appreciation for you, but what happens when you hear that inside of you? I might not be the greatest example because I'm really shy when it comes to talking about my talents and all those things. I really like to be in the shadow. So, I mean, but is there something that happens to you? Because I'm going to just nudge you just a teeny little bit, is that, here you are, our voice, and you know how much I appreciate you. Is there anything that even comes in terms of a relationship with other person where someone can say, oh, Natalia, I appreciate you? Is that able to come in? That's nice. Is that nice? But let me translate that, yeah. All right, go ahead. Так, Елейн мене запитала, чи коли вона розповідала це про мій внесок в цю справу і про мою роботу в цьому проєкті, що коли вона мене хвалила, а вона мене хвалила, я за це їй дуже вдячна, що я відчуваю всередині. Я чесно зізналася, що я не дуже люблю, коли мене публічно хвалять, і попри те, що я працюю з публікою, я люблю бути, як би це сказати, тобто я в стороні, тут мова не моя, тут мова однієї і другої сторони, я всього лише інструмент. Тому я не відчуваю нічого теплого, коли мене хвалять так зовсім публічно, але потім Елейн перефразувала запитання і запитала, чи якщо вона мене просто як людина людині висловлює для мені поціновування, що я відчуваю всередині. Я, напевно, відчуваю якесь тепло і відчуваю розслабленість якось у м'язах, але я це ще мушу їй дати цю відповідь англійською. Yeah, I just responded to your question. I said that when you express your appreciation to me as a human being to a human being, I sense some warmth inside, and I sense like as if my muscles relax a little bit. There you go. Thank you so much. So this is a partial answer to the question, right? Is that when we are serving others, that if we can pause every now and then and notice what it's like to sense into that purpose and meaning. Це, власне, і є відповідь на запитання, каже Елейн, тому що коли ми служимо іншим, це вже про волонтерство мова, коли ми служимо іншим, то варто було би час від часу зупинятися і відчувати всередині, як воно відчувається всередині, коли ми служимо якійсь вищій цілі і чомусь дуже сенсовному. And sometimes it's kind of like we can give a little bit of water and nourish our soul by remembering that. But most importantly, as you know, Natalia, is to sense it. And the way you described the warmth, for example, we know that those are sensations of well-being, and that's a very important thing right now, considering the intensity of what the volunteers are doing, that they take a moment, like those resiliency pauses we've spoken about, to just notice that for a moment, because that will help expand their zone of well-being. Так, і Елейн каже, що от такі паузи, коли людина зупиняється і думає про те, про що я говорила раніше, вони допомагають
ніби поливати якось таку це благополуччя в нашій душі, вони допомагають підживити нашу душу. І коли ми не просто згадуємо цей сенс, чому я роблю щось, що я роблю, чому я волонтерю, для якої вищої цілі, а також якщо в процесі прислухатись, що я відчуваю на рівні тіла, то це, власне, буде прислуховування до свого відчуття благополуччя, тому що, ймовірно, там знайдуться позитивні самовідчуття. Точно так само, як я відповідала на запитання Ілейни, сказала про те, що відчуваю теплоту і розслаблення м'язів, це є відчуття благополуччя. Точно так само, враховуючи інтенсивність всього, що відбувається в волонтерському житті, їм дуже потрібні такі коротенькі паузи стійкості, коли людина зупиниться і задасть собі запитання, що вона відчуває, коли думає про всю цю велику ціль, місію, яку вона виконує. І помічати саме відчуття на рівні тіла, це, власне, і буде робота над розширенням їхньої зони стійкості. And so actually this fits very, very nicely into talking about one of our skills that Stephanie's going to talk about now, which she particularly likes, called shift and stay, because when we are experiencing distress, sometimes we can shift and stay with our sensations of well-being. And Stephanie, you want to talk a little bit about why you thought shift and stay might be important to talk about today? Так, і в цьому місці Елейн пропонує передати слово Стефані, яка розкаже нам про одну з навичок, ми про неї теж вже говорили раніше, це навичка змістити і зафіксувати. Коли людина переживає багато стресу, то ця навичка може стати їй в нагоді, тому що тоді можна змістити трохи увагу із того, що зараз ми переживаємо, і перемістити її більше в зону благополуччя. І про те, чому це важливо і як це робити, нам зараз розкаже Стефані. So I think what I like about shift and stay as a skill is I feel like it's one of the few opportunities that we have to talk about and acknowledge and recognize that we may be experiencing some distress or discomfort. Стефані каже, що навичка змістити і зафіксувати, на її думку, важлива, тому що це одна з небагатьох можливостей, коли ми можемо насправді визнати і проговорити той факт, що ми переживаємо стрес і якісь такі неприємні відчуття. And so with shift and stay, really the first step is noticing the discomfort, being aware of it, tracking those sensations and noticing when that shows up in your body, and then working towards shifting to something that is more pleasant or neutral. І першим кроком у цій навичці є помітити дискомфорт усередині тіла, считати свої неприємні самовідчуття, пов'язані з цим дискомфортом, і спробувати змістити свою увагу до більш приємних відчуттів. And I know you've probably heard it before, but we often talk about the illustration of the garden. So if your garden is full of weeds and you continue to water the weeds, they will continue to grow and they will eventually take over your flowers. But if we can move away from the weeds and tend to the flowers, we may not be able to uproot the weeds right away, but eventually we'll get to where we can tend to that garden, we can grow those flowers and remove those weeds, so that they don't take over. І тут пасує, на думку Стефані, та метафора садочка чи городу, про яку ми говорили раніше. Якщо там росте повно бур'янів, і ми весь час будемо поливати ці свої бур'яни, то вони рано чи пізно заглушать усю красиву і корисну живність у садочку. Але якщо ми поступово чи щораз більше уваги приділятимемо квітам і доглядатимемо квіти в своєму садку, то одразу ми бур'янів не позбудемося, але рано чи пізно, крок за кроком, плекання квітів приведе до того, що бур'янів ставатиме все менше і менше. So it's that idea of what we pay attention to or what we water grows. And with the shift and stay skill, it's not in any way denying that pain and discomfort and stress exist. It's just recognizing that that's not what we want to pay attention to.
because we don't want that to continue to grow and consume us. І те, що ми поливаємо, чи те, до чого, на що ми звертаємо увагу, воно розростається. І оця навичка змістити, практика ця змістити і зафіксувати, вона не зводиться до того, щоб заперечувати якусь частину своїх переживань, зокрема негативних, а радше навпаки, вона про те, щоб визнати, що якщо ми будемо поливати і плекати ту приємнішу частину своїх переживань, то рано чи пізно вона візьме гору над неприємним. And so, like I mentioned, you can use any skill. You can use like a self-soothing gesture. You can use a grounding technique. You can use a resource like a picture, or like we talked about last week with the memory capsules, to help you shift away from those distressing feelings, those distressing sensations, and towards something more pleasant or even neutral, because sometimes neutral is really all that you can get to. І для практики змістити і зафіксувати підійдуть будь-які навички, про які ми тут говоримо. Це можуть бути заспокійливі жести, це може бути практика заземлення або практика ресурсності із використанням якихось зображень або капсул спогадів, про яку ми говорили на минулому тижні. В будь-якому разі суть у тому, щоб змістити свою увагу від відчуття стресу, всього неприємного, що над нами висить чи з нами відбувається, до чогось більш приємного або хоча б нейтрального. Тому що, як каже Стефані, іноді може бути так, що людина в сильно негативних переживаннях навіть не спроможна на позитивне відчуття, тобто нейтральне, цього теж буде достатньо. And sometimes even just that brief moment of respite, just taking that time to do that self-soothing gesture, even if it's just that brief moment where you feel, where you're sensing that it's more neutral or more pleasant, can be such a relief to your nervous system, that you find that throughout the day, when you start to notice that distress, that you can more quickly or more easily shift away from it, because your nervous system knows that is nice. І навіть цей короткий момент перепочинку, який ми влаштовуємо для своєї нервової системи за допомогою цих навичок, про які ми говоримо, то навіть він може бути таким полегшенням для нервової системи настільки результативним чи ефективним, що потім, після цієї короткої практики, протягом дня ви можете звернути увагу, що, можливо, ваша нервова система якось швидше чи легше повертається в цей стан, в стан благополуччя чи хоча б наближеності до нього, коли ви виконуватимете цю практику пізніше. And so when we're talking about volunteers who may be experiencing burnout, again, the thing I like about Shift and Stay is it's not saying that they're not tired and that they're not overwhelmed. It's just taking that moment with another person to encourage them to notice what else is true, notice something that's just slightly more neutral, that where they feel a little less overwhelmed, and that's okay, and that eventually, if they pay attention to that, if they water that, it can grow. І тому в випадку з волонтерами, які можуть переживати вигорання, які дуже втомлені і в них дуже багато всього на голові, власне, ця практика, вона про те, щоб не заперечувати цей стан втоми, цей стан перезавантаженості, а вона про те, щоб знайти оцю хвилинку, можливо, провести її з іншою людиною, можливо, дати відповідь на запитання, що ще правда, можливо, зосередитись на якомусь більш нейтральному самовідчутті, ніж тому негативі, який зараз відбувається, і це для нервової системи може стати неабияким полегшенням. Thank you, Stephanie. And so I would like to invite Ron right now, because we were talking before we got on the call with you all about the importance of how we share the skills that we've been learning on these calls with others.
And there's ways that you can do that that also can help contribute to you feeling a little bit better because of those mirror neurons. So go ahead, Natalia, and we'll turn it over to Ron. Так, Ілейн запрошує Рона до розмови. Ілейн каже, що от так як ми ділимося навичками і спілкуємося навичками одне з одним, цей досвід може стати в нагоді тому, як ділитися цим далі з іншими людьми, оскільки у спілкуванні можуть спрацьовувати дзеркальні нейрони і допомагати, я так розумію, допомагати іншим через допомогу. Ну, тобто ми можемо допомагати іншим, ділячись з ними цими навичками. Hi. Hi, Ron. As we have had these calls and as the war has dragged on, I have thought a lot about how do we make what is taught in these calls more available to more people. Так, Рон каже, що війна триває, наші сесії також тривають і відбуваються, і у процесі Рон багато думав про те, як зробити той матеріал, який ми тут озвучуємо і доносимо, доступним для ще ширшої аудиторії. It would be wonderful if when we experienced a sensation of distress, we could come up with a resource or grounding and do it to ourselves and get back into our resilient zone. Було б добре, щоб коли ми переживаємо стрес, ми могли використовувати якийсь власний ресурс або практику заземлення і повертати себе у зону стійкості. But there are storms of life, and sometimes it appears the storms will never subside. And in those situations, we may tend to get burned out, which could be a loss of energy, increase in bitterness, less efficiency. I'll stop there. Але в житті, каже Рон, бувають різні шторми, і іноді стається так, що коли ця стресова ситуація занадто сильна чи довга, то ми таки вигораємо, і це вигорання може полягати у втраті енергії, у зростанні такого відчуття гіркоти, втрати ефективності. So when I think of the volunteers bringing water, bringing food, helping with material support and communications, I also think about what else they could be doing. І коли, якщо думати про волонтерів, які возять людям воду, їжу, допомагають матеріально, допомагають комунікаційно, то Рон каже, що він також думає, що ще вони могли би робити. In the city in which I live, we have the greatest rates of poverty for a number of ethnic classes and high rates of shootings. Місто, в якому Рон живе, там досить високі, одні з найвищих показники бідності серед певних етнічних груп і висока кількість перестрілок із використанням вогнепальної зброї. So working with the police, we've developed a peer support team. You know the word peer support team, in which officers are alerted to when one of their fellow officers or family members or support team are having difficulties, and they reach out to them. І в роботі з поліцією цього міста Рон каже, що вони розробили таку ідею підтримки, команд підтримки рівний рівному, в яких за цією системою хтось із офіцерів поліції чи будь-хто з офіцерів поліції може звернутися до такої команди за підтримкою, якщо вони самі розуміють, що вони її потребують, або що її потребують їхні колеги, або члени їхньої родини. I know that with me, I have the privilege to either get stuck in the high zone or the low zone. And when someone reaches out to me and helps pull me back into the resilient zone, it's always
typically a surprise to me and a great pleasure, for which I'm very grateful. Рон каже, що йому пощастило, він може вилітати і в зону пригніченості, і в зону збудженості, але коли це стається і хтось приходить йому на допомогу, то він завжди відчуває здивування і відчуває велику вдячність за те, що йому допомогли повернутися у зону стійкості. And so then I encourage and wonder, okay, so how can the teachings from these meetings be taught to more people so for each person who knows it, they can teach 3 or 4 others and the word can spread. Maybe teams can be developed, and so that not only are the physical needs of people being addressed, but these emotional and very, very much mental and judgment-based strategies, supporting strategies be taught to everyone. І Рон каже, що думає про те, як поширити оці знання, якими вони тут з нами діляться, в тому числі і для волонтерів, чи серед волонтерів, чи навіть не так, а серед більшої кількості людей, щоб люди отримували не тільки матеріальну допомогу, але щоб люди отримували і допомогу, яка також потрібна, емоційну і, що важливо, психічну допомогу, щоб могли повертати себе в зону стійкості, щоб, можливо, Рон каже, от кожен і кожна, хто дізнається від нас тут те, чого тут навчають, ділилися ще з 3-4 людьми і поширювали так ці практики далі. Thank you, Ron. And so, Nancy, my dear friend, you were sharing something in the beginning when you first learned the skills of the community resiliency model through TRIM, that you just kept on practicing them and something happened that you didn't know. So I don't know if you could share that with the group. That might be important too, in terms of why it's important to continue to cultivate that well-being. I can. I was actually thinking a little bit about what Ron was saying, too, if I could just piggyback on that. Of course. Так, Ілейн запросила Ненсі до слова, оскільки каже, що Ненсі теж ділилася раніше з командою, ділилася своїм досвідом, як вона почала практикувати ці практики і як вони їй допомагають. І Ненсі хоче зараз дещо доповнити до того, що сказав Рон. I was thinking about how, as human beings, we try to empathize and have compassion and care for each other. Як люди намагаємося проявляти емпатію і співпереживання одні до одного. And that we often will say to the people we love or care about or are in connection with, how was your day? What did you do today? І що ми часто запитуємо людей, яких любимо, про яких переживаємо, з якими підтримуємо будь-який взаємний чи зв'язок. Ми їх запитуємо, як твій день, що ти сьогодні робив чи робила? Because we're interested and we want people to know that we are connected to them. And so I'm just thinking about how even those conversations can be a little different with the volunteers or the people in our lives that we love to help each other's well-being. І ці розмови – це сигнал, чи ці запитання, точніше, як твій день. Це сигнал про те, що ці люди нам не байдужі. Це намагання показати їм, що ми поруч, ми підтримуємо зв'язок із ними. Але Ненсі каже, що навіть вони ці розмови могли би бути інакшими і з волонтерами, і з людьми, яких ми любимо, якби трошки інакше були сформульовані. In particular to the volunteers who are working beyond their capacity to help everybody. I think there's a difference between asking how was your day and them saying,
I didn't do this, and I didn't do this, and I didn't get there, and I wasn't able to deliver this, and I wasn't able to find the medicine or the water or the person. And of course, we want to have a little bit of that. But the difference between asking that and asking them, who did you help today? How much medicine did you get someplace? Who did you rescue? Where did you go today to help people? І Ненсі каже, що є велика різниця між тим, щоб спілкуватися, наприклад, з волонтерами, які працюють понад свої сили, щоб допомагати іншим. І є різниця в тому, щоб запитати просто людину, яка волонтерить, як минув твій день? І у відповідь, наприклад, почути: ой, я не встигла там зробити оце, я не встигла з'їздити кудись там, я не знайшла потрібних ліків, я не знайшов людину, яку шукали. Тобто це ми теж хочемо слухати, тому що це людині теж треба з себе вилити, але частково. І зовсім інакше, коли ми формулюватимемо питання, наприклад, розкажи мені, кому ти сьогодні допомогла, розкажи мені, які ліки ти сьогодні знайшов для когось, розкажи мені, де ти побував і кого тобі там вдалося врятувати. So the very little difference in the way you ask the question to be able to connect with those that you care about or who are being helpful can make all the difference in the world for that person's nervous system. Отака невелика зміна формулювання в розмові з волонтером, з кимось, хто чи волонтеркою, хто допомагає іншим і відчуває такий сильний стрес для нервової системи. Отака невелике переформулювання може насправді відігравати величезну роль для їхньої нервової системи. And of course, it would be wonderful if we could follow up with, well, what do you notice inside as you're telling me that? We may not always have that opportunity, but that would be great because then that person gets to recognize, and we get to recognize and sense as well the power of the volunteerism and the power of our connection. І якщо є така можливість, каже Ненсі, було б непогано після відповіді цієї людини також запитати її, що ти відчуваєш всередині на рівні тіла. Можливо, не завжди така можливість є, але якщо вона є, то варто було б це запитання поставити і дати людині можливість зануритися в цю в силу своєї відповіді, в ту натхнення, яке вона дає, і також разом із нею відчути цю силу волонтерської праці і силу вашого взаємозв'язку із цією людиною. And I would imagine that if that is the way in which we are attempting to communicate and connect with people, that we are affecting the burnout, the frustration, and the desperation just a teeny little bit so that we can continue to do the life's work of Ukraine. І якби ми так навчилися спілкуватися з іншими людьми, якби так спілкувалися всі між собою, то, можливо, змогли би хоча б трошечки вплинути на вигорання, на розчарування, на оці емоції відчаю і таким чином підтримати і волонтерство, і все, що вони роблять для України. So I think, Elaine, that kind of covers it. Thank you, Nancy. I just love the way you framed that. And I want to say, too, when you have the approach that Nancy's talking about, that's what we call our resiliency focus. It's not that the other is not true, that there's not enough, that they're suffering, but it's what you say about, but this is also true. I delivered this much medicine. We were able to get water to that particular pocket of people. Елен каже, що Ненсі дуже влучно дала дуже такий влучний і потрібний коментар. І отакий підхід, він називається фокусом на стійкість або стійкісним фокусом, коли ми не знецінюємо
те, що відбувається негативного, іншого, але зосереджуємо увагу на тому, що ще правда, і підкреслюємо це, і говоримо про це, що вдалося доставити ось такі ліки, ось такій людині, вдалося знайти щось там, що було потрібно, вдалося привезти воду ось стільком людям, і підкреслюватись, зосереджуватись на цих позитивних речах, які теж відбуваються. And the reason why that's so important for our brain, right? Because if we know that I'm stressed, and you say, well, I'm going to shift and stay, like Stephanie said, or ask the questions in the way that Nancy suggested, it's going to bring the nervous system back into balance. And when that happens, that means our prefrontal cortex is more available to us to then create solutions to the problems we're identifying as we're volunteering. І чому це важливо для мозку, каже Елейн, тому що коли людина визнає, що вона в стресі, коли я кажу, так, я розумію, що в мене стрес, але тоді використовую або практику змістити і зафіксувати, або формулюю запитання, так як запропонувала Ненсі, то це допомагає людині повернутися в ближче принаймні, або в зону стійкості. Це допомагає відновити функцію префронтальної кори мозку, і вже з цієї позиції, коли мозок більш робочий, ми стаємо більш ефективними, і ми можемо шукати ті рішення, яких потребуємо, в тому числі у волонтерстві, щоб вирішувати якісь складні питання. So the other thing I would like to invite, if Irina and Tanaz, Kalena have anything that they would like to add to this discussion. So just all you have to do is just unmute yourself. Irina, go ahead. I would like to tell about what I offer my clients usually about having the personalized list of strategies, skills they have, and probably write them down and to have them available, because sometimes when we in our high zone or in our low zone, when we are stressed out and jump from high to low, as often happens, then we forget about what can we do. And this is why I want them to have a visual representation of this. So this is what I'm going to talk about. You talked about the resource jar or box, so you're going to talk about that now. Great. Okay, go right ahead, Irina. Я хочу з вами поділитися, що як я допомагаю своїм клієнтам, бо до психотерапевта звертаються люди, коли вони в житті десь застряли. Да? Це може бути що угодно, це може бути в відношеннях, на роботі або ще щось. І коли я допомагаю людям і поясняю їм цю ідею про зону стійкості і бути як ми називаємо це по-українськи, в зоні Зона збудженості або пригніченості, то я також говорю з ними про те, що коли ми знаходимося в стресі, ми скакаємо з зони збудженості в зону пригніченості. Це дуже типово для нас, людей. І ми можемо забути, які звички, які навички, які практики ми можемо робити. Це також дуже часто происходить з нами. Тому я запрошую їх зробити такий чи список, чи намалювати, чи зробити навіть в якусь таку баночку і положити туди ідеї, які допомагають їм вийти з цих зон. І це можуть бути ресурси, які вони, це може, ми знаємо, ресурс не тільки один, це може бути багато ресурсів. Написати ці ресурси, написати ці наволочки допомоги зараз, написати ще щось, яку пісню вони можуть включити, коли вони погано себе почувають. І у кожної людини може бути це свій такий персональний список
або на листочках написаний. А також ми, Elaine, I'm going to say about the family jar. It's like gratitude jar, but resourcing jar. I think it would be also a good idea. Також ми говорили про те, що якщо це сім'я, особливо з дітьми, це дуже добра така практика, є така практика вдячності, але ж цю практику ресурсності ми також можемо зробити. Ми можемо взяти якийсь такий контейнер, і туди кожна людина в сім'ї, мама, бабуся, дідусь, діти можуть положити свій ресурс. І це також можна робити вчителям в школі. Дітки можуть положити свій ресурс, написати на бумажці, а потім мати ці 5-10 хвилин, щоб його витягнути, і може навіть разом зробити. Ну, це, мабуть, те, що я хотіла розказати. Перше про індивідуальний лист, а друге про те, як ми можемо, як невелика спільнота, употребляти, не знаю, слово забула, употребляти ці ресурси для нас, маленької спільноти. Дякую. Thank you, Irina. And so, Tanaj, you had said something about resourcing and its importance to you. Do you want to just highlight that just a little bit and talk about, I know we've just heard about resourcing, but it might be nice to also have your voice. Thank you. It's an honor to be here with all of you and to stand in your strength and in your resilience. Вона скаже, що для неї це велика честь бути тут і підтримувати наші зусилля, нашу стійкість. I know that it can be really, really hard when times are uncertain. And what helps me during challenges is leaning into resourcing. У часи непевності може бути дуже складно, і Тана скаже, що особисто їй, коли їй важко, коли є певні виклики, їй допомагає практика ресурсності. Leading into resourcing allows us for a sense of comfort, and it also allows us to imagine possibilities. Під час практики ресурсності ми отримуємо таке відчуття задоволення або утішання навіть радше. І також практика ресурсності допомагає нам уявити свої можливості. If it feels comfortable or right to us, we can even imagine what we would like Ukraine to look like for us once the war is over. Якщо це для нас, для кожного і кожної з нас припустимо і правильно, то ми навіть можемо уявляти, якою буде Україна, який вона матиме вигляд після завершення війни. And so when we resource in this way, we can strengthen our hope, we can strengthen our resolve. І проведення подібної практики ресурсності допоможе нам зміцнити свою надію і свою рішучість. And there will be days where that can be difficult sometimes, and when that happens, we can just hold ourselves compassionately. І, можливо, будуть дні, коли це буде складно робити. І тоді в таких ситуаціях варто ставитися просто до себе зі співпереживанням. For me, at those times, resourcing looks like holding a comforting object. Та нас в такі дні проводить практику ресурсності через вона тримає або обіймає якийсь приємний для неї предмет. If it helps you, also remember that all of our support and love
and the support and love of so many people in the world is with you at this time. Thank you. Thank І you. коли у нас будуть такі моменти, то нас каже пригадувати про те, скільки багато людей зараз по всьому світу висловлюють і проявляють нам свою підтримку і любов. Thank you so much, Chanaz. I'm going to now, Natalia, I see if Kalena, do you have anything you'd like to add? I'll just add a quick one. One of the things that has been helping me personally, which is based on a comment that Wendy recently made on a call, is to tie a smell to a good feeling and really flesh out what that may look like. So, for example, last week I was cooking mushrooms, and in my kitchen, my sister called me and she said that we had gathered all this money, like 5 times as much as we thought, for my cousin's military unit in Ivano-Frankivsk. And I just felt so grateful and happy. And so that now, if I want to feel like I am connected to the people that I'm, people in Ukraine, I pull up that smell and it reminds me of that good feeling. And I notice you have both of your hands on your heart, Kalena. So just notice that, right? That spontaneous gesture. And so would you like to say that in Ukrainian? Natalia's crying right now. So Yeah. I think I am too. So. I live in Ivano-Frankivsk. That's my hometown, Okay. and that's where I live now. Oh my gosh, look at that. That's so Yeah. good connection. So go ahead. Whichever one of you is going to say that So into Ukrainian. I'll just say it in Ukrainian. Okay, go ahead. Yeah. So я стараюся тепер одна терапістка Венді сугерувала, щоб прив'язати запах до якоїсь доброї пам'ятки. Перепрошую. І я це стараюся робити як частину моєї власної ресурсності. Минулого тижня я смажила гриби, і я собі уявляю той запах смажених грибів. А моя сестра до мене подзвонила, і вона мене повідомила, що ми не збирали достатньо грошей, не тільки достатньо, але 5 разів більше, ніж ми сподівалися. А в підтримці мого двоюрідного брата він збирав на їхній батальйон з Івано-Франківська, щоб вони мали достатні дрони і транспортацію, бо вони будуть хлопців висилати задовго. І я справді дуже добре себе почувала, що ця збірка грошей нам так добре вдалося, і що ми могли так конкретно підтримувати цих хлопців, що будуть їхати на фронт. Ну, то це є мій спосіб, щоб уживати цей запах грибів, щоб запам'ятати цей маленький позитивний момент в морі інших почуттів, що якраз тепер я маю, і речей, що відбуваються в цій ситуації. Thank you so much for that. I'm going to, next time I cook mushrooms, I think I'm going to think of you. And here, that's what I've been thinking as Kalena was talking. Yeah. Yeah. Так, Елейн сказала, що наступного разу, коли готуватиме гриби, то думатиме про Калину. А я собі думала, ще коли пані Калина розказувала свою історію, що я тепер готуватиму гриби і думатиму про хлопців з Івано-Франківська і про те, як їх вдало озброїли. Дякую вам дуже за це. That's one of the most beautiful stories of well-being that I think I've heard recently, Kalena. So thank you so much for bringing another 2 resources, right? The raising of the money, and also your just love of Ukraine just comes so shining through.
So thank you for that. Thank you. Елейн дякує Калині за цю історію, бо каже, що в ній є аж дві такі позитивні ресурсні сторони. Перше, це власне ця практика, якою Калина поділилася, а друга це і сам факт того, що зібрали гроші і допомогу для українських військових, а також власне любов Калини до України, якою вона з нами сьогодні поділилася, і яка така приємна, світла, така сильна. Ми її змогли відчути навіть тут за багато тисяч кілометрів від вас. Дякую. So, Natalia, I'm wondering if any of our individuals who are on Zoom with us today or listening on YouTube Live, if any of them want to make a comment. So I just want to invite that. Так, якщо хтось із тих, хто дивиться нас зараз тут у Zoom або в YouTube, хотіли би поставити запитання або зробити коментар, Елейн запрошує вас це зробити. Or if they want to share if a skill has been helpful to them that they have tried. Можна також поділитися своїм досвідом використання навичок стійкості, якщо ви якісь пробували і вони для вас виявилися корисними або не корисними. Можна поділитися досвідом. All right. Well, I guess I'm going to put Anna on the spot then, and know that Anna's wisdom always comes forth from her, and she shares that with all of us. So, Anna, as we're getting ready to end today, I'm just wondering if there's anything that you would like to share as we're coming to a close today. Так, Елейн каже, оскільки немає коментарів і запитань від глядачів і глядачок, можливо, зараз час виходу, Аня, твоєї мудрості. Ти завжди маєш що сказати в кожній ситуації, і це буде також хороший спосіб завершити сьогоднішню сесію. Дякую дуже. У мене є коментар відносно волонтерів, також якого характеру. Я дуже дякую за ті знання з психології, які ми отримуємо, або переглядаючи, навіть якщо ми прямо про це ніколи не говорили, але якщо люди переглядають наші вебінари, то вони розуміють, що відбувається з людьми в стані стресу. І я стикалася з тим, коли волонтери говорили, що ми не отримуємо вдячності, іноді люди не сприймають не сприймають нашу допомогу. А мені здається, ці вебінари, крім того, що ми даємо людям, власне, зараз волонтерам, ті навички, які взагалі сьогодні дали безцінні рекомендації відносно того, як зберегти себе і не вигоріти, ми ще даємо дуже багато порад про те, що відбувається з людиною в стресі, і як людина завмирає, як людина переживає ситуацію гострого горя. То мені здається, маючи все це надважливе озброєння від наших терапевтів та терапевток, це може бути крутезною профілактикою для волонтерів від вигорання, від надмірної втоми і від того, щоб не перестати займатися своєю дуже-дуже важливою для нашої країни справою. So Anya thanks everyone for sharing your knowledge and the skills that you shared with us, because we learned a lot during these sessions. And she says that we actually never spoke about this directly, but when people watch our webinars, they probably get better understanding of not only how to help themselves and stuff, but they also understand how people act when they are under stress for a long time, and how they can respond to this stress. And when volunteers sometimes might say that they don't feel enough gratitude from others, or that they don't see why they should keep going or something, but through watching this today's session, they might probably not only learn these very important skills that you taught us today. Thank you for sharing that. They might also learn that people in stress
do react to whatever happens around them in very different way than normal people would do. And they might learn that people do get freeze when they are in the sense of in the situation of stress. And all these things that we talked about today might be helpful for them in these terms, and they also might be helpful as prevention of their burnout and of them losing this courage and desire and their resolve to keep doing what they are doing, because this is very important for Ukraine and for all of us. Yes. Well, as always, Natalia, thank Anna for her wisdom. And that's certainly everything that she expressed is sincerely our hope that will be a result of our calls together. Аня, дякуємо тобі, Елен, дякую тобі за твої слова і твою мудрість. І все, що ти сказала, це, власне, відповідає сподіванням наших американських колег і партнерів, що саме цього ми досягнемо цими нашими спільними заняттями і вебінарами. And so we will meet again on Wednesday. And if there are questions, comments that people want to make, we want to make sure that they know they can send them to EdCamp. Отже, наступна наша зустріч у середу. І можна поставити ваші запитання. Для цього можна надіслати їх EdCamp. And it sounds like there's a little kitty in the background that is letting us know that they're present. I love hearing that little kitty in the background. I love it. Так, Лен каже, що чує котика, який нявкає про закінчення сесії. Я думала, вам не чути, бо це в мене тут киця дуже хоче на вулицю. So we will see you on Wednesday, and thank you all for being with us. Stay safe. Thank you for coming and sharing your wisdom. Thank you. До середи. Всім дякуємо за сьогоднішню зустріч. Дякуємо, до зустрічі. Па-па.